भी इलीगल कस्टडी च रखा गया, उन्होंने राइट टू लाइफ ਨੂੰ खतरा है। फेक एनकाउंटर वगैरह कुछ अजिहा कुछ हो सकता है, इनह्यूमन टॉर्चर हो सकता है। तो पंजाब दे विच किसी नौजवान नूं डरन दी घबराउण दी कोई लोड़ नहीं। साडे जिहड़े वकील साहबान ने वारिस पंजाब दे जथेबंदी दे वो आपदी सेवावां देणगे। जो साडे लीडर आगू NSA तहत उत्थे डिटेन ने आसाम दे विच उन्हां दी लीगल पैरवाई होएगी। जज साहब ने कोई होर हिदायतां भी दित्तियां, उन्होंने कहा तुहानूं कोई एश्योरेंस दी है कि जे तुसीं कोई प्रूफ दोगे या कोई किसी तरीके के क्लू दोगे तो डेफिनेटली तुहाडे नाल असीं वारंट अफसर भी ला देवांगे। जज साहब का कल वाला जो ऑर्डर करने की जज साहब उस तो बाद फिर असी आपकी अगली जो लीगल पैरवी है उस तरीके नाल करांगे। कोर्ट की ये एक फाइंडिंग है कि तत्थ घट ने, तां ही कोर्ट ने गल कही है भी अपने तत्थ पेश करो। उन्होंने तत्थ पेश करने वास्ते कहा है। ਜਿਹੜਾ भी फैसले होंगे वो तत्थां के आधार पर होंगे, तां करके उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी है। स्टेट नूं जरूर किया एफिडेविट फाइल करन नूं, असीं अपना एफिडेविट फाइल करना ही है। असीं अपनी स्टेटस रिपोर्ट देवांगे कोर्ट दे विच, दस्सांगे असीं इस मामले 'च की प्रोसीड कर रहे हैं। देयर इज़ नथिंग टू हाइड। असीं आपदे वल्लों दस्सिया असीं जो स्टैप लै रहे हैं अमृतपाल नूं अरेस्ट करने वास्ते, असीं कोर्ट नूं अप्राइज़ करा रहे हैं। कल जी तुसीं देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी। भाई अमृतपाल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸੋ। देखो जी, मैं ये जो पटीशन दायर की सी 19 मार्च को दायर की सी जी। उस दिन संडे सी, पर जो हेवियस कॉर्पस की पटीशन होंगी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारे नालों इंपॉर्टेंट जो ह्यूमन राइट है, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ तो परसनल लिबर्टी के लिए पटीशन होंगी है जी। संडे को जज साहब के घरे सुनवाई हुई सी, एडवोकेट जनरल साहब पेश होए सी। उस तो बाद अगली तरीक सी 21 मार्च की जी। उस एडवोकेट जनरल साहब ने आपका रिप्लाई दिता सी सरकार वालों। अज तीजी तरीक सी जी 28 मार्च को। उस अज जो एडवोकेट जनरल साहब फिर तो पेश होए सी सरकार वालों, उन्होंने कहा भी मैनू जो इंस्ट्रक्शंस मिलियां सरकार वालों भी भाई अमृतपाल सिंह नूं अरैसट नहीं किया गया, एक जॉइंट ऑपरेशन सारियां एजेंसीज़ का चल रहा है। तो उस तो बाद जज साहब ने कहा भी तुसी इस चीज़ नूं एफिडेविट के उपर गल आखो। तो सानू भी आख्या सी जे तुहाडे कोले कोई एविडेंस है तो उसनूं तुसी जो एफिडेविट के उपर जो एविडेंस है मानयोग अदालत दे विच इस गल नूं पेश करो। तो असीं उवें ही कोर्ट के प्रोसीजर के थ्रू होंदे होए भी जो आपका एफिडेविट है जी वो मानयोग अदालत के दायर करांगे। तो उस तो बाद जो कल की सुनवाई रखी गई है 29 मार्च की जी। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੀਸਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਸਾਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸ਼ੋਪਨ ਹੈ लगातार ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। नहीं जी, देखो जो गल है साडा ग्राउंड यही है भी इलीगल कस्टडी च रखा गया, उन्होंने राइट टू लाइफ नूं खतरा है। जो मैं पटीशन स्टैंड लिया सी फेक एनकाउंटर वगैरह कुछ अजिहा कुछ हो सकता है, इनह्यूमन टॉर्चर हो सकता है। तो उन्होंने छेती तो छेती जो लॉ आंदा भी 24 घंटिया के विच अदालत दे अगे पेश करना वो किया जाए, ये मेरा पटीशन सी। बाकी जो सरकार ने आपदा पक्ष रखना है उन्होंने कोले राइट है जी, उन्होंने आपदा पक्ष रखता। असी आपदा पक्ष रखना सी, असी साडे कोले राइट, असी आपदा पक्ष रख दिता। हुण मानयोग अदालत ने फैसला करना तो जिवें उन्होंने फैसला करना फिर उस तो बाद जो असी आपदी अगली जो लीगल पैरवी है, लीगल प्रोसीडिंग, लीगल विਉਂਤਬੰਦੀ है जथेबंदी की, असी उवें उवें करते रहांगे। तो पंजाब दे विच किसी नौजवान नूं डरन दी घबराउण दी कोई लोड़ नहीं। साडे जिहड़े वकील साहबान ने वारिस पंजाब दे जथेबंदी दे वो आपदी सेवावां देणगे। जो फ्री ऑफ कॉस्ट जिहड़े इस सिलसिले च केस पए ने उन्हां दे ह्यूमन राइट्स वायलेट होए ने, सारिਆਂ दे जो केस लड़े जाणगे। जो साडे लीडर आगू NSA तहत उत्थे डिटेन ने आसाम दे विच उन्हां दी लीगल पैरवाई होएगी। ਇੱਥੇ भी करांगे तो उत्थे आसाम भी जो जरूरत पवेगी उत्थे करांगे। तो वारिस पंजाब दे जथेबंदी ये सारा कुछ हीला कर रही है तो अगे भी करते रहांगे। लीगली असी जो चलते आए हैं तो चलते रहांगे। कि कोर्ट ने अदालत ने अज जज साहब ने कोर्ट ने अदालत ने तुहाडे तो यह भी पूछा है कि तुसीं सानूं कोई प्रूफ दो कि कित्थे ने थाने च ने कित्थे ने, कोई प्रूफ तो दो, घट्टो घट्ट तुहानूं कोई क्लू तो होवे कि ऐसा कुछ पूछा है कि उन्होंने तुहानूं कोई एफिडेविट फाइल करन नूं भी कहा है कि तुसीं इहनूं लैके कोई एफिडेविट जिहड़ा अदालत विच फाइल करो, ऐसा कुछ होईयां प्रोसीडिंग्स? हाँ जी, सानू जो
ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਰੂ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅੱਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਲੂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਵੀ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਵਾਰੰਟ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਣੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, CI ਸਟਾਫ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲੀਗਲੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਇਲੀਗਲੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਆਰਡਰ ਕਰਨਗੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਅਗਲੀ ਜੋ ਲੀਗਲ ਪੈਰਵੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਵਿੰਦਰ ਸੋਫਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਦਸ਼ੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ। ਸਰ, ਥਰਡ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਥਰਡ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕੁਝ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੀਸਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥ ਘੱਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਵਾਂਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇयर इज़ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਹਾਈਡ, ਕੁਝ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, DG ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹਜੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤੱਥ ਰੱਖੋ, ਜਦ ਤੱਥਹੀਨ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੱਥ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਰਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, IG ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਸਟਿਲ ਬੀਨ ਅਰੈਸਟਡ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਆਲ ਦੀ ਐਫਰਟਸ। ਅਸੀਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਅਰਨਡ ਪੀਸ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਡੇ DGP, ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ AG ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਆਰ ਬੈਸਟ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੱਲ ਡੇਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ NSA ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੇਮ ਕੋਰਟ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ
ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਵਾਬ 11/4 ਨੂੰ ਦਿਓ। 11/4 ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਹੈ, 10/4 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇयर इज ਨਥਿੰਗ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਲੱਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਫਸਟ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਕਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧੂਗੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੱਥ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਤੱਥ ਰੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਲਾਅ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇयर इज ਨਥਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਟਰਾਂਸਪੈਰੈਂਟ ਮੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਟੈਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਲਵਿੰਦਰ ਸੋਫਤ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵਾਂਟਡ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫੜ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਨੇ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਇਸ 'ਤੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਕਰੋ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਐਕਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੇਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਦਿੜਬੁਗੜ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਅੱਜ ਆਈਆਂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਫਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11/4 ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਫੇਰ ਹੋਏਗੀ। ਕੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੱਲ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਲੂਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਲੱਗਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਵਿੰਦਰ ਸੋਫਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਿਬਸ ਕਾਰਪਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਟੇਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਨਿਡਰ ਹਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੋਣਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ। ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ। ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ।
ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ? ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ? D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ सिर्फ लोकां दी गल। धर्म, धरोहर, सेहत और संस्कृति की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर। D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोक। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ कुलराज रंधावा ते तुसी वेख रहे हो D5 चैनल पंजाबी, जिहड़ा लॉन्च हो चुका है हुण कैनेडा विच।